السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہے بہت ٹائم کے بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 17 محرم 1448 ہجری جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 18 محرم 1448 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور ہاں جولائی 3 تاریخ 2026 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلتیں دگنی طور پر حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے، معنوں کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سورہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ النصر، آیت نمبر 1۔ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ قول کے قول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے، آیت نمبر 3۔ تو اپنے اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم نعمتیں حاصل کرتے تو اسے فتح کی طرح عنایت ہوتی ہے۔ ہر نعمت جو ہمیں جب کامیابی ملتی ہے تو یہ فتح کی طرح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے۔ تو اس جیت کو صحیح طور پر آپ کو استعمال کرنا، یعنی خود کو نیک طور پر نیکی سے جڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح بزنسز کے طور پر لوگوں کو الجھایا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو نہیں کھانا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ٹوبیکو ریڈی کیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو سروس نہیں دی جانا ہے اور رہتا ہے کورٹ کے آرڈر کے حساب سے، ان لوگوں کو ہی یہ چیز بیچی جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ مارکیٹ رولز تو بناتی ہے، اسے فالو نہیں کر پاتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ 20% مارکیٹ کو بنا کے 80% انلیگل پروڈکٹ بیچتے ہیں ٹوبیکو کا یہ مارکیٹ فی الوقت۔ تو ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر کر چھپا لیتے ہیں۔ جب یہ ہم انہیں نہیں دیکھتے، نظر انداز کرتے، تو یہی دن میں یہ سیزن ہوتا ہے یہ ٹوبیکو پروڈکٹ کا، یہ جو سیزن ہوتا ہے نا، یہ رینی سیزن، ونٹر سیزن، یہ سیزن میں یہ اتنا بزنس کرتے لیگل مارکیٹ کا، ادر اسٹیٹ کے نام پر اس کے پروڈکٹ کے اوپر ٹیگ لگا کر یہیں کا ہی مال ادر اسٹیٹ کا نام لگا کر بیچتے۔ تو ہمیں یہی سمجھنا ہوگا۔ اور سیروگیٹ ایڈ جو ہوتے، جو ڈپلیکیٹ ایڈ جو ہوتے، جو اچھے نامز کو بدل کر اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹوبیکو پروڈکٹ کے ناموں کو ایک لونگ کے چیز کے اوپر لے کر کھیلا جاتا ہے۔ کیوں کھیلا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کھیلا جاتا ہے کہ آپ کو اگر اس چیز میں آپ کا کوئی کھانے والا ہو تو اسے دکھا کر وہ ایڈ کو اور کھلایا جائے، جگہ جگہ پر پوسٹر لگا کر اسے عادت کے لیے اس کے طلب کے اس کو زندہ کیا جائے۔ تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ تو ہماری بہت کام نہیں کرتی ہے، تو ہم ہی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کرتی ہے کام۔ تو ان سے بھی یہی کہوں گا کہ ایسی چیزوں کے اوپر ہم نہیں تو کون آواز اٹھائیں گے؟ یہ لوگ ڈیفامیشن ڈالتے ہوں گے، یہ لوگ کچھ بھی رانگ اسٹیپ لیتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد میں یہ ہارتے ہی ہے۔ کس طرح ہارتے؟ جس طرح اگر یہ غلط اسٹیپ لیں گے تو ہاریں گے، اگر یہ لیگل طریقے سے بزنس چلائیں گے گورنمنٹ کا فائدہ تو دیکھیے آپ ہر لمحہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب میں اتھیر کے بات بھی کر رہا ہوں تو مجھے انرجی کے لیے کھانا کھانا ہوگا، تو انرجی کے لیے کھانا کھا کے اس پہ تقریباً ایک پیسے اسپینڈ کرنا ہوگا، اس میں بھی گورنمنٹ حصہ لیتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہر چیز پر اس گورنمنٹس کے حصے ہوتے ہیں، اور یہ حصے یہ لوگ انڈیا میں نہیں لگاتے، یہ ادر اسٹیٹس میں لگاتے ہیں۔ ہاں، تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں دیکھ کر توجہ لے کر ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہوگا، اور جب ہم فتح حاصل کر لیتے ہیں ان کے خلاف، جب جیت جاتے ہیں، بہت چیزوں میں جیتتے ہیں ہم، جب اگر نیک طور پر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو جیتتے رہیں گے، اگر برے چیز میں ایک میں بھی پھنس جائیں گے تو ہمارا کھیل بنا دیں گے۔ ہاں، تو اس لیے برے چیزوں سے بچتے رہیے، نیک طور پر انہیں
तनखीद करते रहिए और जीत हासिल करते रहिए। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और नेक मुसलमान मखलूक आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। गाज़ा के मुसलमान गवर्नमेंट, ईरान के मुसलमान गवर्नमेंट, यमन के मुसलमान गवर्नमेंट, फ़लस्तीनी मुसलमान गवर्नमेंट, सूडान के मुसलमान गवर्नमेंट, अफ्रीका की नेक मुसलमान कंट्रीज़, आप सब पर अल्लाह की सलामती, सबर, रहमत, बरकत, फजीलत बरसती रहो। और बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। और कभी भी आपको कुछ मशवरा अगर आपको ज़ाहिर करना है तो सोशल मीडिया खोलिए, उसमें देखिए लोग किस तरह काम कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर, रूल्स के ऊपर, उनके बारे में आपको जो समझ में आया उसके ऊपर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट की इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि ये सोशल मीडिया का जो मार्केट, हिडन मार्केट होता है, ये डर जाते हैं, ये आपके हर फैसले को देखकर भाप रहे हैं, ये इनकी रीडिंग करवा रहे हैं। पहले बच्चे लोगों को आपके ख़िलाफ़ बोलने के लिए लगाते थे, अभी वो कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू वो कमेंट्स मारे जा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उतना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाती है कि लोगों को कमेंट कर पाए। हाँ, ये इंसान ही है जो पैसे लेकर 2 रुपये एक कमेंट के पीछे, 5 रुपये कमेंट के पीछे, 50 रुपये कमेंट के पीछे लेकर लोगों को जो सोशल वर्क होते हैं उनके ख़िलाफ़ कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब पब्लिक उनके साथ मिल जाती है सोशल वर्कर के साथ, तो जब वो लोग डर जाते। इतने लोगों को, 5,000 लोगों को कमेंट करना बोले तो उनके लिए 50 लाख का बिजनेस हो जाएगा। तो यही कहूँगा कि आप ऐसे कमेंट्स भरते रहिए, लोगों को भी कहिए कि कुछ चीज़ हालात देख रहे हैं तो कमेंट करिए, और कुछ मार्केट में अगर कुछ चल रहा है तो मशवरा कर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। और वफ़ के बैंक के लिए भी इंशाअल्लाह हम मेहनत करते हैं और जीत हासिल कर ही लेते हैं। और आज के दिन ही माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों से मुझे इलीगली अरेस्ट किया गया था, जिस पे मैंने जीत हासिल भी की है। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे पता था जिस लम्हे में वो 7 महीने लगाए थे मुझे अरेस्ट करने के लिए, 7 महीने, 7 मंथ्स इज़ अ बिग टाइम। 7 महीनों के बाद में उन लोगों ने मेरे पास आकर इलीगली अरेस्ट किया, उसमें भी मैंने जीत हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए वो बिज़नेस जो भी था होगा, मैं तो नहीं कर रहा था, बस एक एज ए जॉब, एज ए वर्कर मैं स्टार्ट किया था। अभी बाद में मुझे पार्टनरशिप मिलने वाली थी, मगर इतना है कि उस बिज़नेस को, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उस बिज़नेस के थ्रू मुझे इतना फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस केस के थ्रू तो इतना फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसे केसेस तो बहुत आते रहते जाते रहते, लेकिन जीत जब हम मुकर्रर फ़ैसला लेना सीख लेते तो जीत हर लम्हा मुकर्रर हो जाती है। अगर मैं उसी लम्हे में उनकी बात मानकर इलीगल तरीक़े से चलाता था तो मेरे ऊपर वो की केस डाल देते और मैं उसे नहीं जीत सकता था। अगर मैं लीगल तरीक़े से चला कर वो मुझ पर केस डाले, मैं जीत गया, उसी लम्हा जीत गया। मैं यही कहूँगा कि लीगल रूल्स में रहकर हर काम करिए, रूल्स के बगैर रहकर आपको ऐसा घेरा जाएगा कि आप सही फैसला नहीं ले पाओगे, फिर उनके ही चंबुल में फंस जाओगे। एक केस होगा तो दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, क्रिमिनल आपको घोषित कर देंगे, क्रिमिनलाइज कर देंगे आपको। तो इसलिए कहूँगा कि ये छोटे मोटे केसेसों से भी बचते रहिए। छोटे पीटी केसेसों पे ये ना सोचिए कि इससे क्या होता है, हर केस से बचते रहिए, आपको ये बाद में बहुत काम में आएगा। वाइट जो रहेगा ना आपका क्लीन शीट, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। और इंशाल्लाह वक़्फ़ के बैंक के लिए भी हम मेहनत करते और इंशाल्लाह जीत हासिल कर ही लेते। आइए दुआ मांगते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे भांजों भतीजों को और आपके अच्छी प्यारी नेक मुसलमान मखलूक को, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े नेक मुसलमान मखलूक को, हम सबको माफ़ कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। हमें गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे इलाजों से बचा लीजिए, गंदे हाथों से बचा लीजिए, गंदे बीमारियों से बचा लीजिए, गंदे ख्वाहिशों से बचा लीजिए, गंदे आदतों से बचा लीजिए, गंदे शर से बचा लीजिए, गंदे हसद से बचा लीजिए, गंदे शिर्क से बचा लीजिए, गंदे बिद्दत से बचा लीजिए, गंदे गुरूर से बचा लीजिए, गंदे तकब्बुर से बचा लीजिए, गंदे वसवसों से बचा लीजिए, गंदे केमिकलों से बचा लीजिए, गंदे केससों से बचा लीजिए, गंदे जादू टोनों से बचा लीजिए, गंदे नसरेबत से बचा लीजिए, गंदे शैतानी वसवसों से बचा लीजिए, गंदी मायूसी से बचा लीजिए, गंदे लोगों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे दोस्तों के गंदे चालों से बचा लीजिए, गंदे नुकसानों से बचा लीजिए, गंदे ठोकरों से बचा लीजिए, गंदे बोल से बचा लीजिए, गंदे फैसलों से बचा लीजिए, गंदे गुस्से से बचा लीजिए, गंदे गुनाहों से बचा लीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपकी पनाह से जुड़े रहकर आगे बढ़ने वाला बनाए रखे। हमें हमारे लोगों के लिए नेक तौर पर नेकियों का ख़जाना हासिल कर उन्हें भी नेक रास्ते पे चला पाए, हमें ऐसा इल्म अता फरमाए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी पनाह से जुड़े रहकर आगे बढ़ने वाला बनाए रखे। और जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो जीत अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाती है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए और कौन सी भी बुरी ताकतों से ना डरिए, क्योंकि नेक मखलूक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें, बरकतें, फजीलतें हमेशा जुड़ी हुई है और हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।